हार्दिक स्वागत. आपण सर्वांना आमंत्रण विनंती कृपया आपण सर्वांनी कोई छोटी बॉटल क्या सर सैनिटाइजर की छोटी छोटी मेरे ड्रॉअर में स्वागतम. आजच्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमासाठी तुमचे मान्यवर सभासद आदरणीय स्वागत. उपस्थित सर्व मान्यवरांना विनंती आहे आपण समापन व्हावे. विद्यापीठ संस्थेच्या 48व्या वर्धापन दिनानिमित्त आजच्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाच्या अनुलक्षित प्रसंगी उपस्थित संस्थेचे सर्व मान्यवर सभासद, सर्व महाविद्यालयांचे आदरणीय आचार्य, प्राध्यापक वर्ग, संस्थेच्या सर्व विद्यालयांचे आदरणीय मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापिका, शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी, आपल्या सर्वांचे विद्यापीठ संस्थेतर्फे मी तुझ्या सहर्ष स्वागत करीत आहे. संस्थेचे आदरणीय उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट अशोक वासुदेव प्रभुणे सर यांना मी विनंती करतो की आपण आपल्या शुभहस्ते ध्वजारोहण करा. श्री कंबोज सर या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करतात. A very good morning to all of you. Can you hear me at the back? On the occasion of the 48th Convention Day, a very warm welcome to you and also all the best wishes from आणि मस्त करा त्याशिवाय आवाज करीत यायचा. On the occasion of the 48th Convention Day of the University, we extend a warm welcome and all the best wishes to all of the staff, the principal, the staff, and non-teaching staff. So thank you for coming here. I am just taking 2 minutes. Actually, I would like to, we had a small little problem last night and night before that. Because of the heavy rains, we had problems, especially in the architecture and engineering college building, and also the place behind the boys' hostel B. I just take this opportunity to thank that as they all say, that when some problem arises, calamity arises, we all get together. So my special thanks on behalf of everyone, the management committee and everyone, to the staff who really worked tirelessly from day before yesterday, 10 o'clock, live. And special thanks to, I would say, I will name them. We had a lot of contributions from Indian Parliament, Mr. Satish Thakur. We had a lot of contributions from our route, because it all started at about 10 o'clock at night. And it carried on to 2 o'clock. Because the water had seeped in, the water had lashed back,
into the building, and there was a small short circuit also. This was because of the water. Timely action taken by everyone. I would also thank the BBG staff. At that time, the BBG staff Kadam was there. Though he himself got stuck, but he was on the spot all night. Another thanks to our rector, Sanjay Sikhle, who was there, because he gave me a completion report at 1:30 at night. Because we had asked him to do the audit of all the buildings, where we could open the building so that we can check on that there is no water inside, and also the places where there is electric connections are there, because we were fearing that this may spark some electric problem and they may lead to fire. So, and then the same thing happened yesterday morning, because we were working, the staff was working right from morning 6 o'clock, because I got a call, this gentleman came to me at 6 o'clock that the wall has washed away. So right from 7 o'clock onwards in the morning, and I believe you me, it not even finished, it got over I think at about 5 to 8 in the morning. Because there is water everywhere. So my special thanks to the whole staff, right from Satish Tawri, Rao, Gaikwad, DVP Kadam, DVP Satish, Sindhu. They were all there. And we have really worked hard. So therefore, my personal thanks to them, and we got the convention under control. This is what exactly I wanted to say on the foundation data. Indeed, we are a great family, and we all work together to fight this, whatever we had problems from day to yesterday. We still have another day for the rains. I am still keeping my fingers crossed. And I would request everyone, all of us, to keep our eyes and ears open so that nothing happens to the physical practice. Once again, a special celebrations and special thanks. Especially this wishes to all of you. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद सर. यानंतर संस्थेचे उपाध्यक्ष आदरणीय ॲडव्होकेट रघुवंश सर यांना मी विनंती करतो की आजच्या या आनंदाच्या दिवशी आपण आम्हा उपस्थितांना मार्गदर्शन करावे. नमस्कार. संस्थेचे नवीन कमिटीचे सभासद श्रीमती निलिमा गुजर, डॉक्टर शहा, रमेशराव कांबळे, सर्व प्राचार्य, शिक्षक, शिक्षकेतर वर्ग आणि सर्व उपस्थित बंधू होते. 48वा वर्धापन दिन आपण आज साजरा करत आहोत. प्रथम मी आपल्या सर्वांना या दिवसाच्या शुभेच्छा देतो. आपल्यापैकी काही जण इथं नवीन कदाचित असणाऱ्यांना सांगण्यासाठी फक्त अन्यथा सर्वांना माहितीच आहे की या संस्थेची स्थापना 1972 साली झाली आणि आज ही 48 वर्ष संस्था अतिशय उत्तम रीतीने कार्यरत आहे. या संस्थेचा नावलौकिक वाढीमध्ये आपल्या सर्वांचं फार मोठं सहकार्य आहे याची मॅनेजिंग कमिटीला कल्पना आहे. 72 साली बारामतीमध्ये एक बीजी घारे नावाचे ग्रस्त आता ते जिथे 20 हायस्कूल आहे तिथे ते प्रिन्सिपल होते. अकॅडमिक करिअर त्यांचं अत्यंत उत्तम होतं. थ्रूआउट ते BSc पर्यंत फर्स्ट क्लासच असायचे. मला माहिती असायचं कारण माझे वडील आणि ते दोघंजण एका वर्गात होते. घारेने कधी म्हणजे पहिला नंबर सोडला नाही असो, परंतु ते विनोद शेठ गुजर, निलिमा गुजर यांचे वडील, स्वतः साहेब, या सगळ्यांच्या त्या काळामध्ये लक्षात आलं की आपल्या परिसरातली मुलं बुद्ध्यांकाने काय कमी आहे तशातला भाग नाही, परंतु या शहरी कॉम्पिटिशनमध्ये
इंग्लिशच्या त्यांच्या कमकुवतीमुळे राहत काही प्रमाणात ते मागं पडतात आणि म्हणून प्रथम इथं इंग्लिश मीडियमचं स्कूल असावं एवढीच कल्पना त्यांच्या मनामध्ये होती. पण त्या काळामध्ये ती फार मोठी होती आणि या कल्पनेतून ते आणि त्यांचे इतर अनेक सहकारी त्यावेळेस होते. कुशालभाऊ चाचर असतील, आप्पासाहेब भोंगळे असतील आणि बरेच लोक होते. त्या इंग्लिशच्या तिथं 72 साली इंग्लिश मीडियम स्कूल सुरू झालं आणि त्यानंतर साहेबांच्या त्या दृष्टिकोनातून हा सर्व परिसर त्यांच्या विजनमुळे उभा राहिलेला आपण पाहतो आहोत. आपली मुलं खूप चांगल्या दर्जाने पास होत आहेत. आज खूप ठिकाणी ते कार्यरतही आहे आणि मुलं परदेशात आहे. या सर्वात आपल्याला अभिमान आहे. असंच या संस्थेचं नाव होते उज्ज्वल व्हावं यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया. आपापल्या कार्यामध्ये सुद्धा झोकून घेऊन काम करणं ही सुद्धा फार मोठी देशसेवाच आहे. त्याहीबरोबर रोज रेडिओ सकाळी जे चिंतन लागतं 6:25 मिनिटांनी असतं ते ऐकताना कामाला एक गांधीजींचा विचार सांगितला गेला. तो फार मोठासा म्हणजे फिलॉसॉफिकल असा वाटला. ते म्हणत होते की तुम्ही मुलांना शिक्षण देता, शिक्षण द्या झाली पाहिजे, मुलं ज्ञानी झाली पाहिजे हे करू, पण ज्ञानाचं अंतिम उद्दिष्ट हे सेवा असलं पाहिजे आणि त्या दृष्टिकोनातून मुलांचं चारित्र्य, मुलांची नीतिमत्ता कशी घडेल याकडे शिक्षकांनी लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. असं आपल्या सर्वांना परत शुभेच्छा. धन्यवाद. धन्यवाद सर. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आपण जी या ठिकाणी इच्छा व्यक्त केली त्यासाठी आम्ही सर्वजण निश्चयाने प्रयत्न करू. जागेवर पुढे राहतो. जय हिंद. आपणा सर्वांना नम्र विनंती आहे. सर्वांचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपूर्ण झालेला आहे. बाजूलाच मराठीमध्ये आपल्या सर्वांसाठी चहाची व्यवस्था कृपया आपण सर्वांनी त्या ठिकाणी त्याचा आस्वाद घ्यावा आणि पुढच्या कार्यक्रमासाठी वेळ VIP सभागृहामध्ये आपण सर्वांनी उपस्थित राहावे. कृपया अल्पोपहार घेत असताना चहा घेत असताना आपण सर्वांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे योग्य ते पालन करावे. धन्यवाद. पहिला म्हणून तुझा टच करतो. आता खूप जणांचा टच होणार आमच्याला आम्हीच दिलं पाहिजे. सर्वांना विनंती आहे कृपया आपण स्थानापन्न व्हावे. सर्वांना विनंती आहे कृपया आपण स्थानापन्न व्हावे. पोचलेलो आहोत आणि सर्व मान्यवर सभासदांच्या सूचनेप्रमाणे आपण पुढील कार्यक्रमास सुरुवात करीत आहोत. दिव्य धैर्य की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है, जीवन भर अविचल चलता है. या काव्यपंक्तीप्रमाणेच वाटचाल करत स्वतःची एक वेगळीच ओळख निर्माण करणारी व आपल्या सर्वांसाठी मानाचा केंद्रबिंदू व अस्तित्वाची ओळख असणारी आपली विद्याप्रतिष्ठान संस्था आज जवळपास 50च्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपली आहे. कवी वामन कर्डक यांच्या तांडा चालला या कवितेप्रमाणे सुमारे 48 वर्षांपूर्वी निघालेला तांडा त्यांच्या कवितेच्या वेळी आज प्रत्यक्षात उतरवताना आपण सर्वजण पाहत आहोत. समतेचा वाहिवारा ना पिळवून पिला थारा, त्या नगरीच्या शोधासाठी
नव्या माणसापाठी तांडा चालला, तांडा चालला. माणूस नवा घडवावा हा लोक लढा लढवावा. माणूस नवा घडवावा हा लोक लढा लढवावा. एकजुटीचा आवाज आमचा आभाळ आता गाठी. तांडा चालला, तांडा चालला. अशाच प्रकारचे भविष्यातील आभाळ कवित घेण्यासाठी आताच दीप प्रज्वलन करूया. भविष्याकडे जाणाऱ्या सर्व वाटा उजळून टाकूया. मी उपस्थित सर्व मान्यवर सभासदांना विनंती करतो की आपण कृपया व्यासपीठावर येऊन दीप प्रज्वलन करा. आदरणीय फडणवीस सर, डॉक्टर आयुष शाह या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलन करत आहेत आणि कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यास आपण सुरुवात करू. पुढील कार्यक्रमास सुरुवात करत आहोत. या क्षणी कवी श्री वसंत बापट यांची कविता मनाविषयी वाटते. आभाळाची आम्ही लेकरे काळी माती आई. जात वेगळी नाही आम्हा धर्म वेगळा नाही. श्रमगंगेच्या तीरावरती कष्टकऱ्यांची आमची वस्ती. नाव वेगळे नाही आम्हा गाव वेगळे नाही. इमाना आम्हा एकच ठावे. धामगावीने काम करावे. मार्ग वेगळा नाही आम्हा स्वर्ग वेगळा नाही. माणुसकीचे अभंग नाते आम्हीच आमचे भाग्य विधाते. पंथ वेगळा नाही आम्हा संत वेगळा नाही. कोटी कोटी हे बळकट बाहू जगन्नाथ रथ ओढून नेऊ. आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही. आस वेगळी नाही आम्हा ध्यास वेगळा नाही. अर्थातच आपल्या सर्वांचे आभार. आपल्या सर्वांची भाग्यविधाती आई. आपल्या सर्वांची आस आणि आपल्या सर्वांचा ध्यास म्हणजे आपली संस्था विद्या प्रतिष्ठान. आणि म्हणूनच या 48 वर्षात आपणही या संस्थेच्या सेवेत खारीचा वाटा उचलू शकलो, उचलत आहोत आणि संधी मिळेपर्यंत उचलत राहू. आपल्या सर्वांना माझी नम्र विनंती आहे, आपण आपल्या जागेवरूनच आपल्या या संस्थेसाठी जोरदार टाळ्यांचा गजर करावा आणि आपला संस्थेसाठी असलेला अभिमान. यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे यांचा परिचय करून देण्यासाठी मी डॉक्टर भरत शिंदे सर यांना विनंती करतो. प्राचार्य विद्या प्रतिष्ठानचे कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय. सरांनी कृपया प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करून द्यावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. You are trying to reach is currently not available. आपण क्यू नंबरवर
हॅलो हॅलो सुरू करू सर. ओके 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 So I will start with your introduction. शुअर शुअर Thank you. नमस्कार. आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर विजय जोशी, विद्याप्रतिष्ठान संस्थेचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रभुणी सर, ॲडव्होकेट नीलिमाताई, डॉक्टर राजीव शहा, तसेच संस्थेचे रजिस्ट्रार श्री कंबोज सर, संस्थेच्या सर्व शाळा व महाविद्यालयातील प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, आपणा सर्वांना मी प्रथम विद्याप्रतिष्ठानच्या 48व्या वर्धापन दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो व डॉक्टर विजय जोशी यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. डॉक्टर विजय जोशी has worked as a joint director in charge at RUSA, राष्ट्रीय उच्चतम शिक्षा आयोग, and currently he is a chief consultant RUSA Maharashtra. He has worked very effectively and efficiently as the Dean of Science and Technology, University of Mumbai. Being a different thinker, he contributed to higher education policies. In addition to this, he has worked as the nominee of Honorable Vice Chancellor on the Academic Council, University of Mumbai. He was a member of Management Council in University of Mumbai and a member of Board of Examination and Finance Committee of University of Mumbai. The most prolific, our today's guest, Dr. Joshi, has worked on various governing bodies, local management committees of different colleges, and put a peculiar impression through his work. He has 40 years of teaching experience in UG and PG in zoology. He has worked as Vice Principal of Birla College and Head of the Department of Zoology. He was the Principal of K.J. Somaiya College of Science and Commerce, Mumbai, which is autonomous college. Being different thinker, he is an able administrator. Under his stewardship, Somaiya College has garnered major grants and started new innovative programs. Under his able leadership, the Somaiya College became one of the premier institutions of higher education. Somaiya College received various accolades during his tenure. Somaiya College has received Star College status, the Best College Award by University of Mumbai under urban category, and the most prestigious status, that is college with potential for excellence by UGC. The most praiseworthy facts are that he has traveled extensively to various countries as a researcher and as an academician. He has presented and published many research papers. He has written articles in newspapers and magazines. He has rare distinction working on various committees like Exam Reforms Committee. He is worthy to be admired as a creator, as he has helped to establish first cluster university in the country. He has contributed Maharashtra State's higher education policies. The most distinguishing thing is that he is self-proclaimed ambassador of academic autonomy and has assisted many colleges during their transition to autonomy. He was convener of Indian Science Congress and co-convener of Core Committee of Indian Youth Science Congress held at University of Mumbai. The most applicable fact is that he has immense creative talent and directed television serials, advertisements, and popular commercial plays. His plays and directorial effort has received various prestigious awards like Dinanath Mangeshkar Award consecutively for 3 years. He is known for his orator skills and delivered popular lectures on various subjects in prestigious conferences and Vakhyamalas. In addition to this, Dr. Joshi is an academician and able academic administrator and unassuming creative person. In this great personality, there is unique blend of unimaginable talent and a strong desire to transfer the educational scenario in every respect. Now, may I request Dr. Joshi to address the audience? सर माझापासून आभार. माझं जे संभाषण आपल्यापर्यंत मोबाईलच्या माध्यमातून पोहोचतंय. मी हैदराबादमध्ये आहे. हैदराबादमध्ये प्रचंड पाऊस होता आणि तिकडच्या सुद्धा इंटरनेट कनेक्शन सगळी बाद झालेली आहे.
त्यामुळे मला प्रत्येक मला संधी आपल्याशी संवाद करण्याची मोबाईलच्या माध्यमातून मिळते आहे. I would like to congratulate the organization. मी आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो की 48 वर्षाचा हा प्रवास हा इतका सुंदर, इतका आकर्षित, इतका झुंजार, इतका यशस्वी आपण सगळेजण केला. कुठल्याही महाविद्यालयाच्या संस्थेचा स्थापना दिवस याचा आपण मागे केलेल्या कामातून निर्माण करणं. We must cherish what we have achieved in the past. We must also think what has gone wrong. We must also appreciate the great appreciation of the work the organization has done. आणि त्याचबरोबर हे विभागामध्ये करत असताना मागच्या वाटचालीमध्ये वेगळं आपण उत्तम केलं त्या सगळ्या उत्तमाचं अंकित व्हायला हवं. पण त्याचबरोबर ह्या मोठ्याची वाटचाल आहे त्या वाटचालीमध्ये आपल्या संपूर्ण संस्थेची दिशा काय असणार आहे, या दिशा काय असणार आहे याचा विचार करणं मला वाटतं अत्यंत उपयोगी आहे. आणि म्हणून मंचावरती उपस्थित असलेल्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचे जे सन्मानित पदाधिकारी आहेत मी त्यांचं अभिनंदन करतो कारण त्यांच्या अशा प्रयत्नांचे आणि माझे शिक्षक बंधूवर्ग समोर बसले आहेत, शिक्षकेतर कर्मचारी बसले आहेत, त्या सगळ्या शिक्षकेतर शिक्षक बंधूंच्या अशा परिश्रमामुळे ही संस्था केवळ महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर भारतामध्ये एक नावाजलेली संस्था म्हणून नावावर बनवलेली आहे. बरोबर तुमचं बरोबर. माझ्या संभाषणाचा एक मुद्दा असा आहे की आपण येणाऱ्या काळ कसा आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्या ज्या संस्था आहेत, शैक्षणिक संस्था आहेत, त्या संस्थांमध्ये कोणता अमूलाग्र बदल अपेक्षित आहे याविषयी आपल्यासमोर माझं काही विचार मी मांडण्याचं ठरवलं आहे. याच्यानंतर मी म्हणालो की आता तुमच्या संस्थेची वाटचाल कशी असेल आणि त्या वाटचालीमध्ये कोणते टप्पे आपल्याला उलाढाले लागतील याचा विचार आपल्याला एकत्रित बसून करणं अत्यंत आवश्यक आहे. त्याबरोबर हा अत्यंत वेगाने सुरू या मानव जातीने जितका बदलाचा वेग पाहिला नाही तेव्हा कुठेही आधीच्या सिव्हिलायझेशनची तो पाहिला नाही. इतका प्रचंड बदलाचा वेग आपल्यासमोर आहे. We are in a new brain world. ते लक्षात येईल की आता सध्या काही महिन्यांपूर्वी स्टेट एक असे 2 महिन्याची स्टेट करून लागली आणि आता तसं आपण एखाद्या ठिकाणी प्रवासाला जातो तसं स्पेसमध्ये सुद्धा प्रवास करण्यासाठी लोकांच्या अंगात आलेले आहे. मशीन हा बिकम स्मार्टर दॅन ह्युमन. जर हे रुजन नावाचं जे फिशॉलॉजिस्ट आहे त्याचं म्हणणं असं आहे की आजच्या क्षणी मानव जातीचं आयुष्य आहे की ही मशीन विल बिकम मोर स्विफ्टर दॅन ह्युमन. आमचा युवा हाताळीचं म्हणतो की माणसाचं मेंदू हॅक करण्याची पद्धत आपल्या सगळ्या सोशल मीडियाने एआयने काढलेली की कॉम्प्युटेशनल स्पीड आणि बायोटेक्नॉलॉजी रेव्होल्युशन आणि एआय इतक्या वेगाने बदलत की त्यामुळे नॉनसेन्स लोकांची जमात आपण निर्माण करतो ज्यांना या सगळ्या व्यवस्थेमधून आपल्याला पाठ करायला लागेल. आपल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना आपल्या सगळ्या समाजात अशा पद्धतीनं पाठ करायचं की त्यांच्या पदरात योग्य ते बाब टाकायचं जेणेकरून त्यांचा पुढील वाटचाल जी आहे ती उत्तम पद्धतीने होईल. आता शैक्षणिक संस्थेला विचार करावा. वातावरणात वेगळं काही प्रकारचे बांधलेले आहे अशा एका वेगळ्या व्यवस्थेमध्ये आपण आता आलेलो आहे. आपण ही जी खातो स्पीड आहे त्याच्याशी जुळवून कसं केलं हा सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आपल्या सगळ्यांच्या आहे. आणि त्यामुळे दुसऱ्या बाजूला आपण जर शैक्षणिक व्यवस्थेकडे पाहिलं तर त्याचे बेनिफिशियल इकॉनॉमिक आणि सोशल रिटर्न्स असतील. त्याचं कंटिन्युअस इन्क्रीज डिमांड इन पार्टिसिपेशन इन हायर एज्युकेशन and education in agriculture. But people see there are gaps, there are skill gaps. म्हणजे आत्ताचा आपला पदवीधर आहे तो पदवीधर नोकरी करण्यायोग्य आहे का असा प्रश्न आज आपल्याला सगळेजण विचारतात. कारण त्याचे सर्टिफिकेटाबरोबर त्याचे येणारे जे स्किल्स आहेत ते कुठे मॅच होत नाही. हा सगळ्यात मेजर कन्सर्न आज हायर एज्युकेशन व्यवस्थेमध्ये आहे. केवळ हाच नाही शालेय एज्युकेशनमध्ये सुद्धा या पद्धतीचा विचार आपल्याला करावा लागेल. त्याबरोबर कॉस्ट ऑफ टर्शरी एज्युकेशन वाढत आहे.
म्हणजे ते इकॉनॉमिक आणि सोशल फाउंडेशन ऑफ हायर एज्युकेशन स्लोली इव्हॉल्व्ह. उच्च शिक्षणावर पण एकत्रितच शिक्षणावर विद्यार्थ्यांचा विश्वास हेच चालवायची काय अशा पद्धतीची भावना आज आपल्याला मिळून दाखवली आहे. आणि त्यानंतर हे स्किल आणि क्वालिफिकेशन याची सांगड होतच नाही त्याचा विचार आपल्याला करावा लागेल. क्वालिफिकेशन आणि स्किल हे सुद्धा वेगळं तुमचे एम्प्लॉयर नेहमी कंप्लेंट करतात की शिक्षणापासून जे स्किल अपेक्षित आहे ते आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही. म्हणजे आपल्या व्यवस्थेमधून तयार झालेला विद्यार्थी हा कुठल्याही व्यवस्थेमध्ये काम करण्याचा लायकीचा होत नाही. आपण एक प्रॉडक्ट नॉट रोजची कंप्लेंट आहे. आणि त्यामुळे ग्रोईंग विश्वास क्वालिफिकेशनवरचा विश्वास आहे. आणि म्हणून आपल्याला फंडामेंटल शिफ्ट हायर एज्युकेशन मध्ये करायला लागेल. आणि ती फंडामेंटल शिफ्ट हळूहळू होते आहे. ती फंडामेंटल शिफ्ट अशी आहे की क्वालिफिकेशन बिकमिंग लेव्हलमध्ये आपल्या लक्षात असेल गुगल, ऍपल आणि 12 मोठ्या कंपन्या आहेत. त्या कॉलेज डिग्री असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता मोठ्या देतात. त्यांचं म्हणजे तुम्हाला काय आहे वर्ल्ड वॉन्ट टू नो व्हॉट यू कॅन डू इन व्हॉट यू नो. तुम्हाला काय माहित आहे यापेक्षाही तुम्हाला जी माहिती आहे त्या माहितीच्या आधारावर तुम्ही काय करू शकता मला वाटतं हे महत्वाचं आहे. मग क्वालिफिकेशन डिग्रीवर तुमच्या आपल्याकडे एक पद्धत होती की लाईफ लॉंग लर्निंग. आपण असं म्हणत होतो की माणूस हा सदैव विद्यार्थी असतो. ही जेव्हा आपण लग्नाचं खरं नाही या डिजिटल जगामध्ये लाईफ लॉंग लर्निंग केवळ नोबल सॉफ्ट आयडिया नाही त्याची हार्ड रियालिटी आहे. याचं काय क्वालिफिकेशन डोंट लास्ट लाईफ टाईम. आपल्याकडे शेतीचं एखादं स्किल आलं, आपल्याकडे एखाद्या वस्तूचं शिकवण्याचं स्किल आलं, आपल्याकडे गाडी चालवण्याचं स्किल आलं, आपल्याकडे कोणतेही स्किल आलं त्याच्या स्किलच्या बेसिसवरती अख्खं आयुष्य काढण्याची आपण बोलू शकतो. परंतु आज जे आपण स्किल आहे ते तात्काळ ऍक्सेप्ट होत आहे आणि स्किलचं जे शेल्फ लाईफ आहे ते कमी कमी होत आलेलं आहे. आणि त्यामुळे आपल्याला जे स्किल आहे अनबंडनिंग ऑफ डिग्री अशा स्वरूपामध्ये आज एज्युकेशनचा विचार जगभरामध्ये होतो. तर ही गॅप आहे बिटवीन द लर्निंग ऍटिट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर ती भरून काढण्यासाठी एक प्रॅक्टिकल प्रोग्राम आता सध्या सुरू झालेला आहे. म्हणजे मायक्रो क्रॅक सर्टिफिकेशन, मायक्रो डिग्री, मायक्रो मास्टर, मायक्रो ट्रेनिंग, डिजिटल डायरेक्ट, मायक्रो क्रेडेन्शियल. कारण जग इतक्या वेगाने बदलत आहे की नवतंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठीचा वेळ आपल्याला जो अवधी त्यासाठी मायक्रो सर्टिफिकेशन, मायक्रो डिग्री अशा पद्धतीची व्यवस्था संपूर्ण जगामध्ये चालू आहे. So higher education qualification now has to compare with the scale of world of education. आज तुम्ही कुठल्याही शिक्षणावरती काम करत असाल तर आपल्याला प्रोजेक्ट मॅनेजमेंटचा कोर्स करावा लागतो. Instead of going for a college to get a job, now people are going to job to get a degree. म्हणजे आधी कॉलेजमध्ये जाऊन डिग्री घ्यायची जॉब करायचा, याच्यावरती आधी जॉब करायचा आणि जॉब करता करता काहीतरी शिकायचं अशा पद्धतीची नवी व्यवस्था आज अस्तित्वात येत आहे. जर आपण 15 सगळ्यात मोस्ट व्हॅल्युएबल सर्टिफिकेशन लिस्ट मध्ये पाहिली तर गुगल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ क्लाउड आर्किटेक्चर, सर्टिफिकेशन सोल्युशन ऑफ आर्किटेक्चर, सर्टिफिकेशन इन्फॉर्मेशन सिक्युरिटी मॅनेजमेंट, सर्टिफाइड इन रिस्क अँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम कंट्रोल, सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम सिक्युरिटी प्रोफेशनल, सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम ऑडिटर, प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट प्रोफेशनल अशा पद्धतीची एक सर्टिफिकेशनची प्रचंड मोठी यादी आपल्या डिग्रीच्या बरोबरीने आपल्याला द्यावी लागेल की जो नव्या जमान्याची वेगळ्या पद्धतीची विचार करावी जे आपल्याला माहिती आहे त्या पलीकडे जाऊन आपल्या विद्यार्थ्यांना एक उत्कृष्ट अशी सर्टिफिकेशन केली आहे द्यावी लागेल. डिक्लाइनिंग व्हॅल्यू असतील आणि म्हणून वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम जर आपण वाचला तर आपल्या लक्षात येईल
की 75 मिलियन जॉब जास्त अस्तित्वात आहेत ते पुढल्या येणाऱ्या 3 ते 4 वर्षामध्ये डिसॅच्युएट होणार आहे. आणि त्यावेळेस 133 मिलियन जॉब वेगळ्याने क्रिएट होणार आहे. त्याची 30,000 विद्यार्थ्यांनी आहे. म्हणजे जे नव्याने क्रिएट होणारे जॉब आहेत त्याची स्कीम आपल्याला आजच्या विद्यार्थ्यांनी घ्यावी लागेल. आणि आपल्याला फक्त माहिती आपल्याला नवीन येणाऱ्या जॉबची यादी जर आपल्याला वाचून दाखवली की रोबोट मॅन्युफॅक्चरिंग अँड सर्व्हिस मॅनेजमेंट, रॉ मटेरियल मॅनेजमेंट, बिग डेटा एआय सायन्स, आर्टिफिशियल बॉडीज मॅन्युफॅक्चरिंग, e-sport education, private service for kids, gig workers, cyber security and private data brokerage, healthcare and life management, real estate development. ही सगळी यादी येणाऱ्या 5 वर्षामध्ये येणाऱ्या जॉब्सची आहे. ज्याचा अस्तित्वात नाही आहे पण येत्या काळामध्ये या पद्धतीचे जॉब अस्तित्वात येणार आहे. मग जर आत्ताचा त्यांनी आपल्या वर्गामध्ये शिकतोय त्याला त्याचा रेलिव्हंट करायचं असेल, या येणाऱ्या जॉबसाठी तयार करायचं असेल तर आपल्याला संपूर्णपणे वेगळा विचार करावा लागेल. Every person needs to reflect 42% of the skill set. म्हणजे 50% आपण जे शिकलो ते आपल्याला तात्काळ 8 महिन्यात बदलावं लागेल, सातत्याने बदलावं लागेल. म्हणजे स्किल्स आर न्यू करन्सी अँड लर्निंग इज न्यू ऑपॉर्च्युनिटी. नवं स्किल ही न्यू करन्सी होणार आणि नवं लर्निंग हा नवा ऑपॉर्च्युनिटी होणार आणि त्या पद्धतीने आपल्याला तंत्रज्ञानाशी होऊन घ्यावं लागणार. आपल्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये टेक्नॉलॉजी कारण 10 वर्षात जे प्रोडक्ट चेंजेस झाले नाही गेल्या 1000 वर्षात झालेले तेवढे 10 वर्षात झालेले आहे. आणि हे चेंजेस ह्या सगळ्या टेक्नॉलॉजी केलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला संपूर्ण टेक्नॉलॉजी आपल्या सगळ्या व्यवस्थांमध्ये आलेली आहे. मग ती स्टुडंट रिलेशनशिप मॅनेजमेंट असू दे, एआय ड्रिव्हन चॅटबॉट असू दे, ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी फॉर अकॅडमिक रेकॉर्ड मॅनेजमेंट असू दे, एक्झाम मॅनेजमेंट असू दे. आता तर आपण ऑनलाईन परीक्षा घेतली की टेक्नॉलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेअर सिस्टीम वरती असायची. म्हणजे परीक्षा पद्धती बदलली जाते. जे ज्या पद्धतीने आपण शिकवतो ते बदलत जाते आणि तंत्रज्ञानाचा वापर आपल्याला सगळीकडे करावा लागेल. आता फक्त सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग आणि मॅथमॅटिक्स याला बोलून सांगणार नाही तर सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियर, आर्ट आणि मॅथमॅटिक्स म्हणजे कला याला सुद्धा खूप जास्त महत्व येणाऱ्या काळात होणार आहे. त्यांना आपण आर्टिफिशियल रियालिटी आणि व्हर्च्युअल रियालिटी याचा वापर करून शाळांमध्ये सुद्धा आपल्याला शिकवावं लागणार. त्याला आपण इनोव्हेशन लर्निंग म्हणतो, सिम्युलेशन लर्निंग म्हणतो. अशा पद्धतीच्या टेक्नॉलॉजीचा वापर आपल्याला केवळ महाविद्यालयामध्ये ते शालेय शिक्षणामध्ये सुद्धा आपल्याला करावा लागणार. पुन्हा असं आहे की मोठ्या टेक्नॉलॉजी फर्म आपल्या इन्स्टिट्यूशनच्या बरोबर कार्य करते आणि ग्रेट व्हॅल्यू क्रिएट करतील अशा पद्धतीचा विचार हा सगळीकडे मांडला जातो. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी जी नवी येते त्याच्यामध्ये इंटिग्रेशन ऑफ प्रोफेशनल अकॅडमिक स्ट्रीम जे आहे शालेय शिक्षणापासून प्रोफेशनल आतमध्ये आणलं. कारण आपण प्रोफेशनल शिक्षण ह्या मूळ व्यवस्थेपासून नाम ठेवलं आणि ते नाम ठेवलं आपल्याला अशी परिस्थिती निर्माण झाली की आपल्याला इलेक्ट्रिशियन मिळत नाही, नंबर मिळत नाही पण काम मध्ये ग्रॅज्युएट होणारा रस्त्यावरती मिळतात. त्यामुळे आपण प्रोफेशनल एज्युकेशन आपल्या मेन स्ट्रीम मध्ये आणलं आणि ते शाळांपासून आणलं. मला वाटतं खूप जास्त होऊन जाणार आहे. आणि म्हणून इफेक्टिव्ह कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ मल्टिपल एग्जिट पॉईंट ही जी व्यवस्था एक्झिक्युटिव्ह करिक्युलमची आता नवीन एज्युकेशनमध्ये आलेली आहे ती मला वाटतं खूप जास्त महत्वाची माझ्या दृष्टीने आहे. अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशनच्या विशेषतः विचार आणि माझे सगळे शालेय विभागामध्ये सुद्धा शिक्षक माझं म्हणणं ऐकत आहे. त्यामुळे मला निश्चितच फक्त उच्च शिक्षणावरती बोलून चालणार नाही. So we need to focus also on a quality early childhood education. याचं कारण करता आपण मेंदूच्या विकासाचा विचार केला तर 3 ते 6 वर्षांमध्ये मेंदूची सगळ्यात जास्त प्रगती होते आणि या काळात असणारे इनपुट आपल्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहे. त्यामुळे 8 सायन्स कॉमर्सच्या बाउंड्री सोडून आपल्याकडे फ्लेक्झिबल स्कूल करिक्युलम आणणं आवश्यक होणार आहे. आणि त्या व्होकेशनल इंटिग्रेशन ही सुद्धा पुढच्या व्यवस्थेची वाटचाल मला वाटतं आपल्याला करावी लागणार आहे आणि ती माझ्या दृष्टीने खूप जास्त महत्वाची आहे. आपण पहिल्यांदा ऍग्रिकल्चर विभागामध्ये
आणि ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटमध्ये असताना मला म्हणजे ज्या पद्धतीने वेळेत शिक्षण संस्थेचं नाम झालं त्या पद्धतीने वेळेत शिक्षण संस्थेचा विचार होता. त्या विचारामध्ये शाळेच्या बरोबर महाविद्यालयाच्या बरोबर प्रचंड एकच गुणी हे सगळे असायचे आणि अण्णांनी त्याबद्दल विचार केला. आणि नॉलेज इकॉनॉमी सुद्धा होतं. आता इनोव्हेशन इकॉनॉमी आली आहे आणि त्या इनोव्हेशन इकॉनॉमीमध्ये मला असं वाटतं आपण ज्या पद्धतीने विचार करतो, ज्या पद्धतीने शिक्षणाचा विचार करतो तो विचार आपल्याला पूर्णपणे बदलावा लागणार. कारण इनोव्हेशन जोपर्यंत भारत करत नाही, इनोव्हेटिव्ह मुवमेंट जोपर्यंत करत नाही आणि म्हणूनच मला असं वाटतं शिक्षकांचं अभिनंदन करावं लागेल की त्यांनी आपल्या याच्यामध्ये मला इनोव्हेशन इकॉनॉमी ही ज्या पद्धतीने आपण स्टार्टअप इकॉनॉमीबद्दल बोलतो त्याची गोष्ट आपल्या महाविद्यालयामधून इंजिनिअरिंगच्या महाविद्यालयामधून सुद्धा रोवली गेलेली आहे. त्याला अधिक व्यापक स्वरूप आपल्याला द्यावं लागणार आहे. कारण जर फ्युचरचं सर्वायवल स्किट एखाद्या विद्यार्थ्याला सांगितलं व्हॉट इज द सर्वायवल स्किट ऑफ द फ्युचर, तर क्रिटिकल थिंकिंग अँड प्रॉब्लेम सॉल्विंग ॲबिलिटी, कोलॅबोरेशन अक्रॉस द नेटवर्क, agility and adaptability, व्यवस्थित ग्रुप घेणं आणि आठवणं ही चांगला असणं ऐकून आहे. स्वतः इनिशिएटिव्ह घेऊन काहीतरी करणं, ही कुठल्या तरी व्यवस्थेमध्ये काम करत नाही तरी तिचा मालक आहे अशा भूमिकेतून त्या संस्थेमध्ये काम करणं आणि तिथे इन्व्हेस्टमेंट दिलं. लिखित ओरल रिटन कम्युनिकेशन आणि ओरल कम्युनिकेशन उत्तम असणं, आपल्याला माहितीचं अॅनालिसिस चांगल्या पद्धतीने करता येईल. जी क्युरिओसिटी आणि इमॅजिनेशन याला खूप जास्त महत्व आलेलं आहे आणि त्यामुळे कॉम्प्लिकेटेड फ्लेक्सिबिलिटीला महत्वाचं आहे. कारण आपण डिस्कर्सिव्ह टेक्नॉलॉजीच्या जमान्यामध्ये आहोत. बिग डेटा, ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, सुरुवातीला म्हटलं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बायो टेक्नॉलॉजी, टेक्नॉलॉजी, नियर ऑटोनॉमस व्हेहिकल, नेक्स्ट जनरेशन एनर्जी स्टोरेज आणि 3D प्रिंटिंग अशा पद्धतीचे वेगवेगळे डिस्कर्सिव्ह टेक्नॉलॉजी आलेल्या आहेत. त्याला इंडिव्हिज्युअल अचिव्हमेंटपेक्षा विद्यार्थ्यांनी एकत्रित येऊन काम करणं याला फार मोठं महत्व आलेलं आहे. सो इट इज नॉट इंडिव्हिज्युअल अचिव्हमेंट जो आपल्या महाविद्यालयाच्या बाहेर एक मॉडर्न रोल असतो, मॉडर्न रोल आउटसाइड ऑफ इंडिव्हिज्युअल. वेन वी आर रायटिंग 99% हा पहिला तर 99% मिळाले, तुला 98% मिळाले. याच्याऐवजी इंडिव्हिज्युअल अचिव्हमेंट आहे आपल्याला कोलॅबोरेशन सेलिब्रेट करावं लागणार आहे. स्पेशलायझेशन जे आहे प्रॉब्लेम सॉल्विंग अबिलिटी कधी लक्ष देणार आहे आणि म्हणून मला एज्युकेशन पॉलिसीमध्ये मल्टीडिसिप्लिनरी लर्निंग वरती खूप जास्त भर लागलेला आहे. कुठलाही आपला प्रोजेक्ट आपण रिस्क सोडून करत असतो, केवळ रिस्क अवॉइडर करून चालणार नाही. कारण कोणत्याही नाविन्यपूर्ण उत्पादन हे ट्रायल गरजच नाही असतं आणि फेल्युअर हा खूप भाग असतो. जितक्या अधिक वेळा फेल्युअर होईल तितक्या अधिकाधिक प्रोजेक्ट चांगलं करणं होत आहे. त्यामुळे आपण रिस्क अवॉइडन्सच्या ऐवजी ट्रायल गरज आहे. फक्त नॉलेज कंझ्युम वर्गामध्ये करावं लागणार नाही तर आपल्याला नॉलेज क्रिएट करावं लागणार. आणि विद्यार्थ्यांची आंतरिक कृती आहे त्याला इंट्रिन्सिक मोटिवेशन म्हणतात. तुला चांगले गुड मिळते म्हणून तुझी चांगले दर्जाचं सर्टिफिकेशन मिळायला चांगली नोकरी मिळेल म्हणून तुझी हे सगळं आपण एक्सट्रिन्सिक मोटिवेशन. आता आपल्याला इंट्रिन्सिक मोटिवेशन अधिक महत्व द्यावं लागणार की त्याची तुलना काय त्याचं इनोव्हेशन काय म्हणजे बाबाचं प्रमाण चाललं नाही तेव्हा रिडिक्यूल करू. You have to listen to it. You have to listen to their ideas. You have to listen to their creative ability. You have to give them some pat on the back on the creative, different thinking. Because त्यांच्या मनामध्ये जो विचार चाललेला आहे ते तुला काय करायचं आहे जी विचार शिकवण्याला असा विचार करायला आपल्याला त्याचा विचार ऐकावा लागतो. आणि जर त्याच्यामध्ये काहीतरी चांगली भूमी असते, चांगल्या पद्धतीची क्रिएटिव्ह आयडिया असते तर मला वाटतं त्याला आपल्याला सहकार्य करावं लागणार.
आपला वेळ होता आपण म्हणायचो की मोठी आताची जी वेळ आहे त्याला आपल्याला असं म्हणावं लागेल की बोल पब्लिश राईट नाऊ पेटेंट अँड फ्लरिश. मला असं वाटतं अशा पद्धतीचा वेगळा विचार ना केवळ शालेय विद्यार्थ्यांसाठी ना केवळ कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी. सो वी नीड टू क्रिएट इनोव्हेटर्स इन अवर क्लासरूम, इन अवर स्कूल क्लासरूम, इन अवर कॉलेज क्लासरूम. And so we have to build that what is called as an innovation mindset. हा innovation mindset कसा आहे हे तुला दिल्याशी तू परीक्षेमध्ये हो, तुला मार्क मिळतील आणि तू नोकरी कर. आपला विद्यार्थी ग्रोथ इन स्पाइट ऑफ जो जेव्हा बाहेर व्यवस्थेमध्ये जातो तेव्हा आपल्या स्वतःच्या आत्मविश्वासाची जो उच्च पदावरती असतो ती तेव्हा थिओरी वर्गांमध्ये बांधून दिलेली असते, काहीपेक्षा जास्त वर्करवरती होतो. याचं कारण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये इनेट ॲबिलिटीज असतात. त्या इनेट ॲबिलिटीजचा जितका वाव जास्त मिळेल तितका तो फुलत जातो. म्हणून एखादा ऑर्डिनरी विद्यार्थी जेव्हा परदेशी जातो तेव्हा तो उत्तम करतो काम. याचं कारण त्याला त्या पद्धतीचं वातावरण तिथे मिळत असतं. तसं वातावरण आपल्या महाविद्यालयातून आपल्या शाळांमधून आपल्याला आता द्यावं लागेल. आणि तरच लोक म्हणतात तुमचं इनोव्हेशन कुठे आहे, वेअर इज युअर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट. आपला विद्यार्थी हा एमएनसी साठी जेव्हा तुम्ही सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जाता तिथे सगळे आपलेच विद्यार्थी तिथले सीईओ असतात आणि उत्तम पद्धतीने इनोव्हेट करत असतात. किंवा सगळ्या एमएनसी आपल्याकडे शॉप करतात, बेंगलोरमध्ये, हैदराबादमध्ये, मुंबईमध्ये, दिल्लीमध्ये, गुरगावमध्ये. आणि आपल्या विद्यार्थ्यांकडनं कमी पैसे देऊन इनोव्हेशन करून घेतात. इनोव्हेशन मात्र त्या एमएनसीच्या नावावर लागतं. आता वेळ अशी आहे की आपण त्यांना इनोव्हेशन चॅलेंज देऊ. नॅशनल इनोव्हेशन फाउंडेशनच्या माध्यमातून, स्टार्टअप इंडियाच्या माध्यमातून, इन्क्युबेशन अँड इनोव्हेशनच्या माध्यमातून आपल्या विद्यार्थ्यांचा इनोव्हेटिव्ह माइंडसेट तयार करणं ही पुढच्या काळाची गरज आहे. जी आपल्यासारख्या संस्थेच्या प्रत्येक संस्थेमध्ये अशा पद्धतीची व्यवस्था आपल्याला निर्माण करावी लागणार आहे. आणि तर आपण संपूर्ण जगाच्या पुढे राहू. कारण आमचा विद्यार्थी कुठल्याही जगातल्या इतर विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी नाही. मी नेहमी म्हणतो देर इज ब्लॅक बी ऑफ लर्निंग विच हॅपनिंग, ब्लॅक मार्केट ऑफ लर्निंग विच हॅपनिंग. तुम्ही तुमच्या वर्गात गेलं नाही तर तुमच्या अपरोक्ष विद्यार्थी बाहेर जाऊन शिकणार आहे. त्यामुळे ते आपल्यालाही काही आपल्या संस्थांमधनं, आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधनं आपल्याला द्यावं लागणार आहे. आणि मला फक्त ते महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी सगळ्यात महत्वाची कोणतेही काम मला तर कोणते तरी पॉलिसी करणार नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी केवळ पॉलिसी डॉक्युमेंट आहे, त्याचं रिअलायझेशन जर करायचं असेल तर आपल्याला डेडिकेटेड लिडरशिप करावी लागेल. कोणत्याही इनोव्हेशनच्या मध्यावरती शिक्षक असतो, कोणत्याही चळवळीच्या अग्रभागी तुम्ही शिक्षक होता. आज तो शिक्षक अग्रभागी दिसत नाही. आणि मला असं वाटतं कोणत्याही संस्थेमधली लिडरशिप जी असते ती तुम्हाला साथ देईल, मार्ग दाखवेल, सगळं उपलब्ध करून देईल. पण जर कोणत्याही पद्धतीने इनोव्हेशन आपल्याला घडवलं आहे तर मला असं वाटतं की शिक्षकाची रेसिलियंट लिडरशिप ही सगळ्यात महत्त्वाची. आणि म्हणून मला वाटतं की आता एक स्टँडर्डायझेशन जे आहे त्या मॉडेलवर बेस आहे. आपल्याला नवीन ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर होत राहणार, ज्याला आपण ओपन सोर्स लिडरशिप म्हणतो, ज्याला एक लर्निंग माइंडसेट असावा लागतो, त्याला आंतरप्रिनर गाईड असावा लागतो, त्याला ग्लोबल रेसिलियन्स असावा लागतो, त्याच्याकडे ॲग्रिलिटी असावी लागते. आता त्याच्याकडे ॲग्रिलिटी त्या लिडरशिपमध्ये असावी लागेल. आणि teacher is a part of the daily transformation which is going on. So I would request the management of the organization, that capacity of the building of the teacher should be at the prime most important, because there are higher kinds of programs. कारण आपल्याला शिक्षणाच्या कदाचित वेळेचा विचार सातत्याने करावा लागेल. आणि ती विद्यार्थी ट्रेनिंग नाही, ज्याला आपण ओरिएंटेशन कोर्स, सेपरेशन कोर्स म्हणतो, त्याला जन्मामध्ये काय चाललंय त्याचं ओरिएंटेशन घ्या, त्यांचे डोळे फार उघडतील, त्यांचं विजन मोठं होईल, अशा पद्धतीचा अनुभव आपल्या शिक्षकांना मिळेल. आणि त्यांच्या माध्यमातून हे सगळे जे बदल आहेत ते घडवून आणणं मला फक्त खूप जास्त महत्वाचं आहे. The teacher administrative leadership and work together, it will produce a innovative effect, and nothing can stop that organization to become the greatest organization. So
I wish whether it is a teacher who is far more important than anything else in organization. And so the capacity building of a teacher in a changing world becomes a prime important, and every organization should keep such budget aside for the capacity building of the teacher, because he is going to drive the change which you want in the organization. So we need to expand the diversity potential for a better world. Education is OGC, where you have to change the assessment, you have to change the daily assessment, you have to change other शाळांमध्ये report card दिल्यापासून नाही आपल्याला इथे फक्त विषयांची यादी आणि किती टक्के मार्क मिळाले अशा पद्धतीचे बदलही त्या विद्यार्थ्यांचा बारीक विचार करून त्याच्यामध्ये होणाऱ्या योग्यतेमध्ये बदल आपल्याला नोंदवावे लागतील आणि त्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचा एक मार्ग आपल्याला इव्हॅल्युएशनमध्ये तयार करावा लागतो. मला तर मला आवडेल की 55 अशा इव्हॅल्युएशनच्या पद्धती आहेत, त्यापैकी केवळ एकच पद्धत आपल्या महाविद्यालयामध्ये फक्त 4-5 पद्धती आपल्या महाविद्यालयामध्ये वापरायला लागतात. मला फक्त वेगळ्या इव्हॅल्युएशनच्या पद्धती आपल्याला वापरायला लागतील. आणि नंतर आपल्याला नवीन आपण पॅन्डेमिक वगैरे झाले आता गेल्या दशकामध्ये आपण आता अनेक पॅन्डेमिक बनवलेले आहेत. आपल्याला गेल्या दशकामध्ये जवळजवळ 9 ते 10 पॅन्डेमिक आपण बनवले आहेत. आणि संपूर्ण ह्युमन स्पिरिट जे आहे ते नॉमिनेबल स्पिरिट आहे. कुठल्याही अडचणीवरती मात करून आत्ताची व्यवस्था आपण वापरतो. खरं तर शिक्षणामध्ये बदल फार मीनिंग प्रॉब्लेम होतात. परंतु या पॅन्डेमिकमुळे ज्या पद्धतीने आपण टेक्नॉलॉजी वापरतोय, त्या पद्धतीने आपल्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी, आपल्या शिक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापरणारा वापराला आपण करतोय. मला असं वाटतं की बदल फार महत्वाचा आहे. आणि कोविड नंतर आपल्याला सगळ्या क्वालिटी अँड प्रोसेस बदलायला लागतील आणि ऑनलाईन एज्युकेशनचा फार मोठ्या प्रमाणात आपल्याला विचार करावा लागेल. न्यू नॉर्मल जे आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल, झिरो वेस्ट टॉलरन्स आणि विद्यार्थ्यांची प्रायोरिटी ही वेगळी ही मला अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी ही नवीन शिक्षकांची क्वालिटी आलेली आहे, नवीन नॅशनल एज्युकेशन क्वालिटी आलेली आहे. त्या क्वालिटीचा व्यापक विचार आपल्या सगळ्यांना करावा लागणार आहे. त्या क्वालिटीचा विषय आपण म्हणू शकतो. त्या क्वालिटीविषयी आपल्याला चर्चा केली आहे. त्या क्वालिटीचा विषय आपण चांगलेपणा अनेक वर्ष विचार करतो आहोत की मेजॉरिटी पद्धत होती त्यांना केवळ भारतीयांना जर आणि इंग्रजी बोलणारा म्हणून करायचं होतं की नेपाळला बोलून नव्या युगाला सामोरं जाण्यासाठी एका वेगळ्या आदर्श व्यवस्थेची आपल्याला निर्मिती करावी लागेल. तरच भारत येणाऱ्या काळात महासत्ता होऊ शकेल. आणि ती महासत्ता जर भारताला माहिती असेल तर स्वित्झर्लंड, रेसिडेंट, इनोव्हेशन, कंपॅशनेट अप्रोच, संपूर्ण समाजाला इन्क्लुजन एकत्र घेऊन आणि अडॅप्टिव्ह अशा पद्धतीची शिक्षण व्यवस्था आपल्याला तयार करायला लागेल. आणि ती शिक्षण व्यवस्था तयार करण्यासाठी आपल्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आपल्या सगळ्यांना हे विचार आपल्यासमोर मांडले की इनोव्हेशन इकॉनॉमिक्समध्ये आपल्या महाविद्यालयामध्ये इनोव्हेशन माइंडसेट असताना विद्यार्थी कसा काय करणं, ॲसेसमेंटच्या नव्या पद्धती आपण कशा निर्माण करणं, त्याबरोबर आपण कशा पद्धतीने तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने कशा पद्धतीने आपल्याला वेगळ्या पद्धतीची विषय तयार करावी लागेल. आपल्याकडे ज्या पद्धतीचे टेक्नॉलॉजी ट्रेंड आहे ते पाहून आपल्या टेक्नॉलॉजी करावं लागेल. नवीन येणारे जे स्किल्स आहेत त्या नवीन येणाऱ्या स्किल्स मायक्रो डिग्री, मायक्रो क्वालिफिकेशन, मायक्रो मास्टर्स, मायक्रो क्रेडिट अशी जबाबदारी बरोबर आपल्याला करावी लागते. लाईफ ऑफ लर्निंग करावं लागेल. आणि मला वाटतं या पद्धतीने जर आपण विचार केला तर ही नवीन जी व्यवस्था आहे, जगाची नवीन व्यवस्था सुरुवात होते आहे, त्या व्यवस्थेचा एक वाईट आणि एक भाग आपण होऊ. आणि जर आमच्या तरुणाला कोणत्याही जगामध्ये कोणत्याही तरुणाशी स्पर्धा करता येईल आणि भारताला महासत्ता बनवण्यासाठी कोणी होऊ शकणार नाही अशा पद्धतीचा तरुण निर्माण करण्याची पूर्ण जबाबदारी आपल्याकडच्या सगळ्यांना मोठ्या आणि शिक्षण व्यवस्थेमध्ये येऊन पडलेली आहे. आणि मला खात्री आहे विद्यापीठांसाठी हे प्रोत्साहन देवी या सगळ्या बंधाचा अभिमान आहे. पण आपल्याला त्यांची निर्माण करावी लागतील.
त्यांच्याकडे बघून जर आपल्या व्यवस्था सुधारत नाही आणि मला वाटतं नेहमीप्रमाणे ज्या सगळ्या गरजांचा अग्रभाग दिला एक नवीन शैक्षणिक आयाम नवीन शैक्षणिक व्यवस्था ही काळानुरूप होते, काळानुरूप नसते, रेलिव्हंट असते आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना येणाऱ्या काळामध्ये ज्या पद्धतीची शिक्षणाची अपेक्षा त्यांच्याकडे आहे त्यांच्याकडे जे ऍक्टिव्हेशन आहे त्या ऍक्टिव्हेशन त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचं पाणी घालून ते इनोव्हेटिव्ह भारत ते संपूर्ण व्यवस्था इनोव्हेशनच्या माध्यमातून बदलून टाकण्याचं सामर्थ्य विद्याप्रतिष्ठानच्या संस्थेमध्ये आहे. आपल्या सगळ्यांना All service are busy now. Please try again later. The number you dialed is incorrect. खूप शुभेच्छा देतो. मला आपल्या सगळ्यांची संवाद करण्याची जी संधी आपण उपलब्ध करून दिली त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. पुन्हा कधीतरी दिसताना या व्यवस्थेविषयी बोलण्याची संधी मला नक्की प्राप्त होईल अशी आशा करतो. कारण कसं झालं की एक 30-35 मिनिटाचा कालावधी म्हणजे हा सगळा विषय व्यापक पद्धतीने मांडण्यासाठी फार कमी असतो. पण तरी सुद्धा मी एका व्याख्यानामध्ये एका सूत्रबद्ध स्वरूपामध्ये आपल्यासमोर ज्या मुलांच्या माध्यमातून ही व्यवस्था मांडण्याचा प्रयत्न केला. मला तर निश्चित वाटतं की विचार प्रवर्तक अशा पद्धतीचा विचार आपल्यासमोर मांडला. निश्चितच आपण या सगळ्याचा विचार करावा आणि नव्या व्यवस्थेचं निर्माण आपण करावं अशी आपण सगळ्यांना मनपूर्वक विनंती करतो. पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि आपल्या सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. थँक्यू सर. आपण खूप उत्कृष्ट उद्बोधन केलं आणि इत्थंभूत माहिती अगदी प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांपासून रिसर्च इनोव्हेशनपर्यंत माहिती दिली. आणि आज आम्हाला आणखी ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमध्ये फोनवरती पण ऐकायला मिळतं हे आज आपल्याला शिकायला मिळालं. मी विनंती करतो की आपलं आभार प्रदर्शन करावं. आजची विद्यार्थ्यांची सद्यस्थिती, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, उच्च शिक्षण, शिक्षण पद्धतीची अवस्था, भविष्यातील योजना, नवतंत्रज्ञानाचा अभ्यास व स्वीकार, नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या, धन्यवाद सर. आपण केलेल्या मार्गदर्शनामधून विद्यार्थ्यांची सद्यस्थिती, त्यांचा सर्वांगीण विकास, शिक्षण पद्धतीची अवस्था, भविष्यातील त्यासाठीच्या योजना, नवतंत्रज्ञानाचा अभ्यास व स्वीकार, नवीन प्रकारच्या नोकऱ्या, विद्यार्थ्यांचे ज्ञान, क्षमता व त्यांना मिळणारी संधी, शैक्षणिक धोरण व त्यातील बदल हे सर्व चिंतनशील मुद्दे आहेत व भविष्यातही असतील. परंतु आपल्या मार्गदर्शनाने या सर्व मुद्द्यांवर एक नवीन प्रकाश पडला आणि आम्हा सर्वांना एक नवीन दिशा मिळाली असे या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो आणि आनंद व्यक्त करतो. व पुढील कार्यक्रमाचा पुढील टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन. मी सौ कुलकर्णी मॅडम यांना विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचे आभार प्रदर्शन करा. नमस्कार. ऋणी आहोत आम्ही आपले, ऋणी आहोत आम्ही आपले, देतो शब्द सुमनांचा उपहार, देतो शब्द सुमनांचा उपहार. आपला अमूल्य वेळ दिला आम्हासाठी, मानते मनापासून आभार, मानते मनापासून आभार. आदरणीय व्यासपीठ, आजच्या कार्यक्रमाचे सन्माननीय प्रमुख अतिथी तसेच उपस्थित सर्व मान्यवर, आज आपल्या संस्थेचा 48वा वर्धापन दिन. या कार्यक्रमाच्या आभाराची सुमनांजली घेऊन आपल्यापुढे मिळाले. आभार एक ही भावना आहे. आभार मानणाऱ्यांचे अमूल्य आहेत, प्राप्त करणाऱ्यांसाठी मौल्यवान आहेत. आजच्या कार्यक्रमाचे अतिथी डॉक्टर जोशी यांनी आपल्याला मोबाईलवरून नवीन टेक्नॉलॉजीचा वापर यावर अमूल्य मार्गदर्शन केले.
त्याबद्दल मी डॉक्टर जोशी यांचे मनापासून आभार मानते. 48 वर्षाचा हा विद्याप्रतिष्ठान संस्थेचा वटवृक्ष प्रगती आणि विकासाच्या फुलांनी कसा पल्लवित होईल हेच आमचे कायम ध्येय आहे. कष्ट व प्रयत्नांचे खत पाणी घालताना आपल्या मार्गदर्शन स्वामीचा रसावा नक्कीच घेऊ. पुन्हा जोमाने कामास लागू असे मी त्यांना आश्वस्त करते. तसेच प्रत्येक वेळी पुढाकार घेणारे, आम्हाला बळ देणारे आमच्या संस्थेचे उपाध्यक्ष ॲडव्होकेट श्री प्रभुणे सर यांचेही मनापासून आभार मानते. संस्थेच्या सदस्य माननीय डॉक्टर शहा सर व डॉक्टर माननीय ॲडव्होकेट निलिमाताई गुजर यांचेही मनापासून आभार मानते. आम्हाला मार्गदर्शन करणारे संस्थेचे रजिस्ट्रार माननीय श्री कांबोज सरांचेही आभार मानते. आजचा कार्यक्रम पार पाडण्यासाठी मोलाचे सहकार्य करणारे लॉकवाल्यांचे प्राचार्य श्री भट सरांचेही आभार. तसेच कार्यक्रमात उपस्थित असणारे संस्थेच्या सर्व विभागातील प्रमुख व त्यांचे सहकारी यांचेही मनापासून आभार. BVGचे सर्व कर्मचाऱ्यांचे आभार मानते. ज्यांचे त्यांचे सहकार्य लाभले त्या सर्वांचे पुनश्च एकदा आभार मानते. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने होईल.